Okay, so can you all see the window? Okay, so today we will going to talk about the software testing. So uh, whenever you are developing a software, you have to consider about the quality, because the at the end of the day you have to satisfy your end users. For example, if we take the uh, garage system, so in that case the end users will be like garage owners and the vehicle owners. So they they have to they at the end of the day, when they use your particular program, software, the application, they should feel, yes, I am satisfied this software. So unless we don't like, so uh, let me take a very simple example. So whenever we think about the satisfaction and the software quality all comes together. So if we take the activity of the function will be like browsing the internet. So whenever you have to use internet explorer, what will what will you have, will your feelings. So whenever you are even you are herding internet explorer, ambo eka hari slow. So that's the feeling that you have whenever you heard internet explorer. So but when it comes to we can say like either Firefox or Google Chrome, yes, they are good. So it's all because of this quality. So in order to make sure a software quality, you need to have to verify the quality is up to the standard. So that's why the software testing comes here. So uh, uh, so in in the software industry we have so many testing mechanisms. So it can be either targeting the software code or the supporting documents like the software requirement specification, ER diagrams, UML diagrams, etc. So in this case we will be more focused on how you are going to test your software code. So in when we consider about code level testing, so I mean you are not going to test supporting documents, but you want to test your software program whether it is running perfectly and smooth and the expected results are uh, giving for the each and every action. So in that case you can have so many testing mechanisms. So we will talk about two main components. So the first one will be the specification based testing, or you will you might heard like black box testing. So in this case you are going to test a software code, but the code is not visible to you. So you in most of the scenarios, a quality assurance engineer or the software tester will be doing the black box testing, because these people are not involving the development of the code, but they are only for the testing. So they don't know what is the how the function where how the functions were written down, and then how the conditions were written down. They don't know anything about this software code, but they only know about the requirements. So the requirement will be basically inputs, and the desired output also can be derived from the requirement. So we will just learn
few of testing mechanisms. So in under the black box testing, so you can have four major testing mechanisms. So equivalent partitions, boundary value analysis, decision tables, and state transition diagrams. So we will talk about the equivalent partitioning. So so the equivalence partitioning is all about you are dividing your inputs to your software either valid or invalid partitions. So when you know these set of values are the valid inputs for particular in order to gain a particular output, so then you can ensure whether that particular function is working well. For example, if you take like you are having some sort of a let's say username, let's say the NIC field, so identity card field. So in that case you need to have 10 digits and one alphabet. So that in that case, other than that combination, the rest of things should be invalid. For example, if we take the telephone number field in your form, so it should allow only numbers, integers, which is having exactly 10 digits. So other than that, it should not be validated within your form. So that is whenever you, in the most of cases, whenever you have forms, you are going to perform equivalent partitioning at the very first stage. So the assumption behind the equivalent partition will be, so whenever you have a partitions either valid or invalid, so these are the only possible partitions under the testing. So if a one value works, the rest of all values will be produce the same results. If we take a value which lies in, let's assume in here, or in here, or in here, no matter about the value of that particular input, the output will be same as the all values are lies within the valid partition. If you don't understand, please ask us. Okay, so we will talk about a very simple example. So there is a application and it has some sort of a field to input some sort of value. So it is an integer that has 100 to 999. So you can see that the application is only accepting integers in this range. So that this will be the only valid partition for that particular scenario. So the valid partition is 100 to 199. So then if the valid partition is that, then the rest of entire inputs data will be invalid. So in this case, less than 100, more than 999, then the decimal numbers and the
alphabets and non-numeric characters will be invalid partitions, those invalid values. So this is the very the whole concept behind this equivalent partitioning. Whenever you have a field, so you know these kind of values, these characteristics, these kind of values are the valid partitions, the valid information, so the rest of things are invalid. So whenever you are inputting a valid scenario, so the positive result or the accepted result should be given. So if you are inputting invalid values, so it should be give the error message or whatever relevant thing. So if you have developed your login or registration forms, now you can have a kind of sort of testing with valid values and invalid values. So that can be understand those values, invalid and valid values can be derived by equivalent partitioning. So this is the next example will be some sort of an advanced form. So in here you have like a product. So it is a this form is consist of drop down options, drop down fields. So this is so the app for the apply product you have only three selections, three options. Then the system is asking whether you have an existing account. So you can input yes or select yes or no. So if you are selecting yes, you have to input an account number. So the same is applied to in this section as well. So in this scenario, unlike to this scenario, so this at a glance we can say, so this is the range and this is the valid and invalid partitions. But in here, since this is not involving the numbers, numeric values, so you have to think little bit. So I will just explain how we can derive those partitions. So in the first field you can see that there are three options. So other than these three options you cannot, the system is not supporting. So the valid partitions will be the available all partitions will be these three, and these three by default it's the valid partition. So the other than those values, the rest of thing is invalid. So then if we take the second one, so let's go for that particular form. So in the existing checking, you can select yes or no. If you are going to select yes, you have to input the account number. So first scenario will be you are selecting yes and giving valid account number. So this will be the first partition. Then you can select yes and provide invalid account number. So invalid account number means this can be either empty or you are inputting some sort of values which is not in the database under the account number values. So then you can select no and you are remaining, you keep this account number field blank. So that can be also happen. So if it is then you can select no and you can add some sort of value to this section. So in this scenario, if you are selecting yes and then entering a valid account number, so this is a valid scenario according to the normal situation. Then if you take no and blank, it means the third partition.
So you are telling that there is no any accounts available, and you are not giving any sort of account information, account number information. So that is also valid field, but the rest of thing is invalid, as these are not in the normal value ranges. So likewise in here this is also the same. So you can see that yes or no, then you have to, if yes is given, you have to input an account number. So once you have identify the existing the partitions, equivalent partitions, either valid, both valid and invalid partitions, then you can have a sort of a table where you can where you are listing all the partitions together and checking with the desired output. So you can see like in the product field, existing checking account, then the existing savings account, output. So the output will be either accepting or error. So when you fill these conditions, the values for that particular form, and according to your software specification, you can have some sort of a how the system is going on, if these conditions are having valid or invalid information. So then you can have like yes or, I mean the desired action. So this will, when you have complete this kind of a table, this will be the test cases of your testing. So once you have come up with this kind of table, you can input these values and check whether the desired output is given. For example, if you take, so you are going to select the test case 1, and what you are doing is you go to that particular form and select home equity loan, the first option, and then you are telling yes as the existing checking, and you are giving valid account number as well. Then you are telling the existing saving is no, then savings account, you are not entering any sort of value to that particular account number field. So the desired output will be the yes according to our software specification and our equivalent partition test case table. So when you have input those values to your software, to your form, if the system is giving accept action, performing the accept action or the desired action, desired result, the test is passing. So this particular function is working well. That's the case. That's the final conclusion. So let's assume you are giving all these information in this way and you are getting no. It means it's providing some sort of error. Then you should understand that there is some sort of mistake in your code, because software tester does not don't see your code. The developer is only developers are the people who saw those codes. So the developer has to check whether where is that particular issue is available. So before moving to the boundary value analysis, are there any questions to under the equivalence partitioning?
Any questions, please? Any questions from the audience? ඔයගලන්ට මොනවා හරි මේ වෙනකන් කරපු ගැටලුවක් තියනවද? Okay. Right. Shakya, Yeah. Okay. So equivalence partitioning කියන concept එක මත පදනම් වෙලා තමයි boundary value analysis කියන testing mechanism එක ගොඩනැගිලා තියෙන්නේ. ඒකෙදි වෙන්නේ ඔයාලා equivalence partitioning වලින් valid සහ invalid partitions අඳුන ගන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් අපි මොකක් හරි ඔය දැන් values check කරනකොට විශේෂයෙන් ඔය if case අවස්ථාවල් අපි check කරනවා. උදාහරණයක් වශයෙන් සමහරක් softwares වල තියෙනවා. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් Facebook කියන එක ගත්තාම අවුරුදු 14ට වඩා වැඩි අයට සාමාන්‍යයෙන් account එකක් හදන්න දෙන්න බෑ කියලා ඒගොල්ලෝගේ policy එකක් තියෙනවා. So එතකොට ඔයා enter කරන birth year එකත් එක්ක මෙයාලා age එක calculate කරලා අතුරට යන කියන්නේ ඔයාලට ඒක proceed කරනවද දෙනවද කියන ඒ වගේ තැන් තියෙනවා. So එතකොට ඔය මේ මම අපේ මේ රූපේ පෙන්නන්නම්. So yeah. මෙන්න මේ වගේ points වල තියෙන values. එතනින් ඉහාට ගත්තාම මෙන්න මේ වගේ يعني අර අපේ valid invalid partitions වල මායිම් වල boundaries වල තියෙන values ඊටමත් කියන්නේ ගොඩාක් නැඹුරුයි යම් කියන්නේ errors කරන්නේ. ඒ වගේ points ටිකක් තමයි අපි ඇත්තටම කියන්නේ අපි test කරනවා කියලා මේ partition එකේ every value අපිට test කරන්න බෑ. So that is impossible. අපි කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් selected value ටිකක් තමයි කරන්නේ. අන්න ඔය මොනවද අපි select කරගන්න values ටික කියන එක තමයි මෙන්න මේ කියන boundary value analysis එකේදී කරන්නේ. bakes සරලම සිද්ධිය තමයි අපේ අර තියෙන valid invalid partitions වල ඒ අර boundary එක අවට තියෙන value තමයි අපි අරගෙන test කරන්නේ. So ඒක diagram එකකින් මම graphically පෙන්නුවොත් එහෙම අපි හිතන්න A and B කියලා point දෙකක් තියෙනවා. ඒක තමයි අපේ valid partition එකේ boundaries දෙක. So එතකොට ගොඩාක් probability එකක් තියෙනවා A කියන point එකේ තියෙන value එක ඊට පස්සේ B කියන point එක ඊට පස්සේ B කියන point එකට එක මේ value එකක් අඩුවෙන් value එකක් වැඩියෙන් ඊට පස්සේ A කියන මේ point එකට වඩා value එක value එකක් වැඩියෙන් තියෙන input data තියෙනවා. ඔන්න ඕවා ගොඩක් වැරදෙන්න බලනවා. ඒකට හේතුව තමයි දැන් ඕගොල්ලෝ කෝඩින් මතක් කරගත්තොත් ඔයාලා if condition එකක් ඇතුලේ අපි හිතමු පාවිච්චි කරන්නේ greater than කියන එක කියලා condition එකේ මේ operator එක. So එතකොට greater than එකේදී ඔයාගේ inputs වැඩ කරන විදිහට වඩා හාත්පසින් වෙනස් greater than equal වලදී හැසිරෙන විදිහ. So අන්න ඕ වගේ තැන්වල mistakes වෙලා තියෙනවද කියන එක තමයි basically මේ කියන මේ boundary value analysis එකේදී බලන්නේ. කියන්නේ මායිම් වල මේවෙන් තමයි කරන්නේ. So මම එක example එකකින් explain කරන්න. example එක තමයි ඕගොල්ලොන්ට discount system එකක් තියෙනවා. ඕගොල්ලොන්ගේ බිලට අනුව තමයි මේ discount එක මේ වදින්නේ. ඒකෙදි වෙන්නේ
රේන්ජ් එක $1 ඉඳන් $50 දක්වා තියෙන බිල් වලට කිසිම ඩිස්කවුන්ට් එකක් වෙන්නේ නැහැ. 50 200 අතර තියෙන එකට 5%යි 201 500 අතර 10%යි 500ට වඩා වැඩි ඒවා ඔක්කොටම 15%ක ඩිස්කවුන්ට් එකක් හම්බ වෙනවා. ඕක තමයි සිනාරියෝ එක. So ඔයාලට මේ වගේ සිනාරියෝ එකක් ආවොත් ඒ කියන්නේ සමහර විට මෙන්න මේ වගේ ස්ටේට්මන්ට් එකක් ඕගොල්ලෝ ඩිවෙලොප් කරපු රික්වයර්මන්ට් ඩොකියුමන්ට් එකේ තියෙන්න පුළුවන්. So in that case ඔයාලට පුළුවන් boundary value analysis කියන එක කරන්න. So boundary value analysis කියන එක කරන්න කලින් ඔයාලට ඕන මොනවද මෙයාගේ වැරීඩ් ටික සහ ඒ කියන්නේ පාර්ටිෂන්ස් ටික ඔයාලා හදා ගන්න ඕනේ. So මේකේ හැටියට මේ සිනාරියෝ එකේ හැටියට වැලිඩ් පාර්ටිෂන්ස් වල කොටස් ගණනාවක් තියෙන. කියන්නේ එක තනි වැලිඩ් පාර්ටිෂන් එකක් නෙමෙයි මේකේ වැලිඩ් පාර්ටිෂන් ගොඩක් තියෙනවා. මේ මොකද අපි ඩිස්කවුන්ට් කියලා හිතුවොත් මෙයාලගේ තවත් අලුතෙන් කෑල්ලක් ඇඩ් වෙලා තියෙන නිසා. So in here අපි equivalence partition කින් ටික derive කරගත්තොත් අර තියෙන සිනාරියෝ එකට පළවෙනි පාර්ටිෂන් එක වෙන්නේ $0 ඉඳන් 50 දක්වා. එහෙම අපිට මේකක් ආවට පස්සේ ඔයාලගේ මේ රේන්ජ් එකේ ඇතුලේ මොන අගයක් අපි එන්ටර් කරත් 0.0ක් කියලා පෙන්වන්න ඕනේ ඩිස්කවුන්ට් එක. ඒක තමයි මම මෙතන ඊතලයකින් ඩිස්කවුන්ට් කියන වැලියු එක දාලා තියෙන්නේ. අදාළ ඩිස්කවුන්ට් වැලියු එක. ඊට පස්සේ අපි දෙවෙනි සිනාරියෝ එක දෙවෙනි පාර්ටිෂන් එක අරගෙන බැලුවොත් ඒකේ ඇවිල්ලා 50 200 අතර තමයි මේකේ රේන්ජ් එක වෙන්නේ. මේ රේන්ජ් එකේ තියෙන එකට 5%ක් හම්බ වෙනවා ඩිස්කවුන්ට් එක. ඒ විදිහටම 200 500 10යි 500ට වඩා වැඩි සියලුම අගයන් වලට 100%. ඕක තමයි අපි මේ හොයාගන්න අපිට ඔය කලින් එක්සැම්පල් එකේ අපිට තියෙන equivalent partitions ටික. ඔයාලා equivalence කියන්නේ ඔයාලා මේ partitions ටික අඳුරගත්තට පස්සේ ඕගොල්ලෝ කරන්නේ ඔයක නිකන් සංඛ්‍යා රේඛාවක් වගේ ඇඳගත්තොත් ඔයාලට ප්ලේස් එක. කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ මේකක ඔයාලා අර 0.20 මෙතන තියෙන 50 එහෙම ඇඳ ගන්න. එහෙම ඇඳගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලන්න හොයාගන්න පුළුවන් ඔයා මොන වැලියුද ටෙස්ට් කරන්න යන්නේ. උදාහරණයක් වශයෙන් පළවෙනි පාර්ටිෂන් එක ගත්තාම පළවෙනි පාර්ටිෂන් එකේ ඔයා ටෙස්ට් කරන්න ඕනි 50ට වඩා එක වැලියු එකක් අඩුවෙන් තියෙන. මේකෙදි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ මුදල් කියන කරන්සි කියන එක නිසා currency වලට decimal point දෙකක් තියෙනවා. සත දෙකක් තියෙනවානේ සාමාන්‍යයෙන්. So එතකොට ඔයා 49යි ඩොලර් වල මෙන්න මේ වැලියු එකට ඔයාලා මේ වැලියු එක තමයි ඔයාලා වාගේ බවුන්ඩරි එකක් වෙන්නේ. ඔයාලා චෙක් කරන එක ඉන්පුට් එකක් වෙන්නේ ඒක. මොකද ඔන්න ඔය වගේ තැන්වල තමයි අර greater than equal වගේ conditions තියෙද්දි වරදින්න පුළුවන් තැන. ඊට පස්සේ ඔයා මෙන්න මේ 50 කියන වැලියු එක දානවා. ඒ හේතුව 50 කියන එක නා මෙතනක් තියෙනවා මෙතනක් තියෙනවා. So මේකේ හැටියට සිනාරියෝ එකේ හැටියට up to 50 තමයි no discount හම්බ වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ 50ත් ඒ කියන්නේ ඇතුළුවද කියනක ඕගොල්ලෝ ඔයාලගේ මොකද SRS එක අනුව ඔයාලා ඩිසයිඩ් කරලා ඔයාලා බලන්න ඕන 50 කියන එක එන්ටර් කරාම ඔයාලට 0 ඩිස්කවුන්ට්ද පෙන්වන්නේ කියන එක. ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්නේ මෙන්න මේ වැලියු එක. So 50 කියලා කියන්නේ හරියට නිකන් මෙන්න මේ වගේ පොයින්ට් එකක්. So මේ පැත්තේ තියෙනවා බිඳුව මෙතන තියෙනවා 50. ඒ වගේම මේ පැත්තට තවත් ඇක්සිස් එකක් තවත් වැලියුස් ගොඩක් තියෙනවා. So ඔයා 50 කියන වැලියු එක මේ පොයින්ට් එක නිසා මෙතනින් එහා පැත්තේ තියෙන. කියන්නේ මේ අදාළ රේන්ජ් එකේ මැක්සිමම් වැලියු එකට වඩා එකක් වැඩි වැලියු එකක් ඔයා ටෙස්ට් කරලා බලනවා. ඔයාට 100% ඩිස්කවුන්ට් එක පෙන්වන්නේ. එහෙම නැත්නම් 105ද කියලා. මේකේ හැටියට 105ක් පෙන්වන්න ඕනේ. මොකද 50ට වඩා වැඩි පාර්ටිෂන් එකට 50 200 අතර වගේ අගයන් වලට 105ක් කියන එක පෙන්වන්න නිසා. So එතකොට 51 නෙමේ වැලියු එක 50.01. So අන්න ඒ විදිහට තමයි අපි derive කරගන්නේ equivalence partition එකක් අපි හදාගත්තට පස්සේ boundary values කොහොමද එන්නේ කියන එක. දැන් සාමාන්‍යයෙන් ගත්තහම ලෝකේ
මේක තමයි සරලම අවස්ථාව. මොකද numeric values තියෙනවා perfect හරිම ලේසි. හැබැයි හැම value එකක්ම කියන්නේ අපිට හම්බ වෙන ටෙස්ට් කරන්න තියෙන හැම value එකක්ම numeric values මත පදනම් වෙලා නෙමෙයි තියෙන්නේ. ඒවැ ඔය එක ගොඩාක් conditions එතකොට තියෙනවා. non numeric පැත්තට තමයි ගොඩක් මේවා තියෙන්නේ. so අපි එතකොට කොහොමද ඒ වගේ එක bound value එකක් හොයාගන්නේ? so මම මෙතනදී ගන්න example එක තමයි account number එකක් validate කරන්න. so condition එක වෙන්නේ ACC number එකට අනිවාර්යෙන් ඉලක්කම් 6ක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ account number එක valid එකක් වෙන්න නම් account number එකට ඉලක්කම් 6ක් තියෙන්න ඕනි සහ පළවෙනි digit එක බිංදුව වෙන්න බෑ. ඒ කියන්නේ first digit එක non zero වෙන්න ඕන. ඕක තමයි මගේ account number එකට මට ඇවිල්ලා තියෙන requirement එක. so එතකොට මෙතන ඔයාලට පේනවා conditions දෙකක් තමයි අපි consider කරන්න ඕනේ. මේ condition දෙකට යටත් කට්ටිය විතරයි valid partitions වලට වැටෙන්නේ. valid value හැටියට අපිට ගණන් ගන්න මෙන්න. so අපි concept එක තමයි ඔය වගේ දෙයක් දුන්නාම අපි මුලින්ම කරන්නේ equivalent partition. මුලින් partitions ටික කොහොමද තියෙන්නේ කියලා බැලුවා. ඊට පස්සේ තමයි ඒවැ මොන වැලියුද අපි ටෙස්ට් කරන්න කියන එකට boundary value analysis එක apply කරන්නේ. so condition එක තමයි account number එක. පළවෙනි valid partition එක. අතර මෙතන මේ valid partitions දෙකක් තියෙනවා. මේ දෙකම satisfy කරන්න ඕනි මේකට desired කියන්නේ valid account number එකක් වෙන්න නම්. so මේකේ හැටියට 6 digit කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඉලක්කම් 6ක් අනිවාර්යෙන් තිබිය යුතුයි. so the first valid partition එක 6 digit. ඊට පස්සේ දෙවෙනි එක කෙලිම මෙතනින්ම ගන්න පුළුවන්. first digit should be non zero. ඒ කියන්නේ බිංදුව නොවිය යුතුයි. ඒක තමයි මෙතන list down කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ දැන් මේ දෙක නම් valid partitions ටික ඉතුරු සියල්ල තමයි invalid වෙන්නේ. so එතකොට ඉතුරු සියල්ල කියන එකත් ඔයා බලන්න ඕනේ මොනවද කියන එක. so ඉතුරු සියල්ල කියලා කියන්නේ 6 නම් අනිවාර්යෙන් ගානට 6ක් තියෙන්න ඕන නම් 6ට වඩා කුඩා digits ප්‍රමාණය කියන්නේ 5 4 වගේ ඉලක්කම් ප්‍රමාණයක් ඔයා එන්ටර් කරන එක 6ට වඩා වැඩි ඉලක්කම් ප්‍රමාණයක් එන්ටර් කරන එක ඊට පස්සේ පළවෙනි digit එක 0 කරන එක. ඒක මෙන්න මේ එක්කෙනාගේ invalid කොටස. ඊට අමතරව මෙතන අපි කතා කරන්නේ account number එකේ තියෙන ඉලක්කම් විතරයි, digits විතරයි. so එහෙනම් ඔයා account number එකට මොකක් හරි number එකක් නොවන value එකක් input කරන එක. ඒකත් invalid partition එකක් හැටියට අපි consider කරනවා. ඊට පස්සේ ඕක තමයි මේවා තමයි valid සහ invalid partition වෙන්නේ. so අපි ඊට පස්සේ කරන්නේ අපේ තියෙන මේ valid partition එකයි invalid partition එකටයි values අපි apply කියන්නේ අපි මොනම boundary values ද අපි දැන් test කරන්න කියන එක හිතන්න ඕනේ. so මේකෙදි 6 digit කිව්වහම so මම මෙතන ඔයාලට ඒක පෙන්නන්නම්. 6 digits 6ක් තිබිය යුතුයි කියන එක තමයි පළවෙනි condition එක. ඒ කියන්නේ එතකොට මට enter කරන්න පුළුවන් maximum value එක minimum value එක 0.6. ඊට පස්සේ මට maximum value එක වෙන්නේ 9.6. එතකොට මේක හරි මේක satisfy කරනවා මේ 6 digit කියන valid partition එක. හැබැයි අපි consider කරාම මේක විතරක් නෙමෙයි අපේ valid partitions වල මේ ලක්ෂණ වෙන්නේ. valid වෙන්න නම් තව එකක් condition එකක් satisfy කරන්න ඕනේ. පළවෙනි ඉලක්කම බිංදුව නොවිය යුතුයි. එතකොට ගත්තාම මේ මන් දැන් මෙතන enter කරලා තියෙන value එක හැමම වැරදි. so පළවෙනි එක පළවෙනි value එක කියන්නේ මෙන්න මේ value එක බිංදුව නොවිය යුතුයි කියන්නේ definitely යාට වඩා එක digit එකක් වැඩි වෙන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාලා range එක හදා ගන්න පුළුවන්. බිංදුව වෙනකොට ඔයා එක කියන ඉලක්කම add කරාම මෙන්න මේ range එකේ ඕනෑම value එකක් ඒ කියන්නේ ඕනෑම integer value එකක්. මොකද මෙතන මේ අපිට දශම සංඛ්‍යා කියන එක enter කරන්න බෑ. මොකද දශම තිත කියලා කියන්නේ special character එකක්.
so integer value එකක් මේ තියෙන range එකකින් අපි enter කරාම එයා valid account number එකක් හැටියට තමයි consider කරන්නේ. එහෙමනම් invalid boundaries වෙන්නේ ඔයාගේ account number එකට ඕනෑම digits 5ක් enter කරන එක. එහෙම නැත්නම් digits minimum 7ක් enter කරන එක. ඊට පස්සේ පළවෙනි digit එක බිංදුව හැටියට enter කරන එක. alphabet හරි special characters හරි ඔයාගේ account number එකේ මැද්දේ හෝ කොතන හරි තැනක තියෙන එක. ඔන්න ඕව තමයි එතකොට invalid boundaries විදියට අපිට consider කරන්න වෙන්නේ according to this scenario. example එක පැහැදිලිද? වේගෙ වැඩිද? තේරුණේම නැද්ද නැත්තම් ඔක්කොම තේරුණාද? okay so ඕගොල්ලන්ට එතකොට ඕගොල්ලන්ගේ ඔය login හරි form හරි මොනවා හරි තියෙනකොට ඔය කියන විදිහට ඔයාලට මොනවද valid මොනවද invalid කියලා derive කරගෙන test case එකකට test data ටික හොයාගන්න පුළුවන්ද? okay so මෙතන ඊට වඩා දැන් ඔය මෙතන ගත්තේ අපි conditions දෙකක් කතා කරන්න. so මේ conditions දෙකට වඩා advance එකක් මම මෙතන ඔයාලට අරන් තියෙනවා. so මෙතන ඇවිල්ලා password validation එකක් තමයි කරන්නේ. password එකේ දීලා තියෙන conditions වෙන්නේ 6ත් 10ත් අතර characters ප්‍රමාණයක් තියෙන්න ඕනි. අනිවාර්යෙන් alphanumeric වෙන්න ඕනි. කියන්නේ alphabet plus numbers කියන දෙකේ combination එකක් හැටියට තමයි මෙතන තියෙන්නේ. so මේ වගේ වෙලාවට so මේක තමයි valid invalid කියන password validation එකේ මේ මොකක්ද කියන්නේ conditions දෙක. so since you told like understood ඔයගොල්ලෝ දැන් කතා කරන්නේ මේකේ මොනවද possible equivalent partitions. either you can type or whatever. what will be the possible valid okay තවත් මම මේව කරන්න මේකේ අපි valid partitions කතා කරමු. valid වෙන්න නම් ඔයාගේ password එක මොනවද තියෙන්න ඕනේ ගුණාංග. so invalid වෙන්න නම් ඔයාලගේ මොනවද password එකේ තියෙන්න ඕනේ ගුණාංග. so ඒක තමයි මම මේ දැන් අහන්නේ equivalent partitions කියලා. මොනවද වෙන්න පුළුවන් දේවල්? valid වෙන්න නම් ඔයාලගේ password එක මේ scenario එකේ හැටියට no man කාටවත් කියන්න බැරිද?
Okay, password must have 6 to 10 characters. So it will be like 6 to 10. Then alphanumeric කියන එකත් අපි consider කරන්න ඕනේ. So ඒ කියන්නේ ඔයාගේ whatever password එකේ alphabets plus numbers only වෙන්න ඕනේ. ඔය දෙකම තියෙන්න ඕනේ. So එතකොට invalid වෙන්නේ less than 6 more than 10 only alphabets only numbers special characters. So this will be your valid and invalid partitions. ඒක දැන් conditions ඔයාලා ගණනාවක් consider කරන්න ඕන. අපි කොහොමද එතකොට ඒ වගේ එකක් මේ අපි නිකන් කොහොමද අපි ඒක represent කරන්නේ, කොතනද valid partition එක තියෙන්නේ, කොතනද invalid partition එක තියෙන්නේ. So එතකොට ඔයගොල්ලොන්ට එක එක ක්‍රම තියෙනවා. So මම මෙතන නිකන් බොහොම සරල විදිහට මේක explain කරන්න උත්සාහ කරන්නේ. So අපිට නිකන් පුළුවන් අර තියෙන conditions නිකන් graphically model කරන්න වගේ හදාගන්න. So ඒකෙදි මේ පැත්තට මම අරගෙන තියෙන්නේ 6 to 10 character size එක තමයි මම y axis එක හැටියට අරගෙන තියෙන්නේ. So x axis එක තියෙන්නේ alphanumeric කියන කතන්දරේ. So ඕගොල්ලොන්ට මතක නම් කම්පියුටර් එකේ ASCII value කියලා සිස්ටම් එකක් තියෙනවා. So ඒ ASCII values අනුව තමයි මෙන්න මේ යට line එක අපි ගොඩනගලා තියෙන්නේ. So ඒකෙදි මෙන්න මේ ස්පෙෂල් කැරක්ටර් එක දක්වා බ්ලැක් සෑෂ් එක දක්වා ඔයාලට එක يعني මෙතනින් මේ පැත්තේ ඔක්කොම තියෙන ASCII values ටික represent කරන්නේ ස්පෙෂල් characters. ඊට පස්සේ පටන් ගන්නවා බිංදුව කියන digit එක number එක. ඊට පස්සේ බිංදුවේ ඉඳන් 9ට යනවා. 9 ඉඳන් capital A to capital Z ගිහිල්ලා simple A to simple Z යනවා. So ඊට පස්සේ පටන් ගන්න ඊළඟ digit එක වෙන්නේ opening curly bracket. So එතනින් එහාට තියෙන ඔක්කොම ටික special character. So එන්නේ method මේ method එක පදනම් වෙලා තමයි මෙතන මේ axis එකට values අපි enter කරලා තියෙන්නේ. So එතකොට අපි දන්නවා පළවෙනි condition එක තමයි size එක 6ක් 10ක් වෙන්න ඕනේ. So මගේ size එක තියෙන්නේ මේ පැත්තට මේ axis එකේ. So මම 5 කියන එක mark කරලා තියෙනවා, 6 mark කරලා තියෙනවා, 10 තියෙනවා, 11 තියෙනවා. So මේ 10ත් 6ත් අතර තමයි මගේ සීමා. මම කරන්නේ මේ points දෙක තියෙනවනේ 10 සහ 6 කියන points දෙකේ ඉඳන් මම නිකන් අර උපකල්පනය කළා වගේ නිකන් රේඛාවක් ඇඳ ගන්නවා. මට මෙන්න මේ range එකට වැටෙන ඕන එකක් valid. size එකකින් valid. ඕක තමයි මෙන්න මේ රේඛා දෙකේ අපිට මෙතන අදහස් කරන්නේ. ඊට පස්සේ මම මේ alphanumeric කියන condition එකට ගියොත් ඒ කියන්නේ special characters නැතුව ඕනම value එක. මම කරන්නේ අර මේ පැත්තට මම මනෝමය يعني උපකල්පිත රේඛාවක් ගහගත්තා වගේ. So බිංදුව කියන එකේ ඉඳන් මම ඉහළට රේඛාවක් ගහ ගන්නවා. මෙතනින් දකුණු අත පැත්තේ values ටික ඔක්කොම valid. මේ රේඛාවෙන් වම් අත පැත්තේ values ටික ඔක්කොම valid. So මට මෙතනක් තියෙන්නේ alphanumeric කියන condition එක satisfy වෙන අවස්ථාව. කියන්නේ valid range එක. මේ පැත්තයි මේ valid range එකයි දෙකම overlap වෙන. කියන්නේ valid size එකකිනුත් valid, alphanumeric කියන condition එකකිනුත් valid කියන partitions දෙක overlap වුණාට පස්සේ මට හම්බ වෙනවා exactly valid partition එක මොකක්ද කියන එක. So size එක 6ත් 10ත් අතර බිංදුවේ සිට Z දක්වා තියෙන ඕනම value වල combination එකක්. So ඒ විදිහට තමයි මම හොයාගන්නේ. අපි හොයාගන්න ඕන කොතනද අපේ valid partition එක තියෙන්නේ. So ඕගොල්ලෝගේ forms වලට ඕගොල්ලෝ දාලා තියෙනවා නම් alphanumeric හරි something validation දෙයක් ඔයාලට මේ විදිහට ඔයාලට derive කරගන්න පුළුවන් මොනවද ඕගොල්ලෝගේ equivalent partitions and the bound values කියන එක. ඒක පැහැදිලිද?
ඕකේ. සෝ අපි ඊළඟට move වෙමු decision tables කියන එකට. සෝ decision tables කියන එක එච්චර අමාරු concept එකක් නෙමෙයි. ඕගොල්ලොන්ට truth table කියන concept එක මතක නම් ඒකම තමයි පොඩි වෙනස්කම් කිහිපයක් වෙලා තමයි truth table මේ decision table කියන එක හැදිලා තියෙන්නේ. සෝ මේකෙදිත් අපි කරන්නේ input combination එක consider කරනවා. ඒ input combination එකට ගැලපෙන action එක ගැන තමයි මෙතනදී අපි කතා කරන්නේ. So මෙන්න මේ විදිහේ inputs ටිකක් නම් මම input කරන්නේ මගේ software එකට මෙන්න මේක තමයි මට එන්න පුළුවන් result එක. output එක කියන concept එක තමයි මේ decision table කියන එකේදී සිද්ධ වෙන්නේ. So මම example එකක් ගන්නම්. මේකෙදි කියනවා withdrawal is granted if requested amount is covered by the balance or if the customer is granted credit to cover the withdrawal amount. මොකක් හරි ගිණුමකින් ඔයාලා දැන් සල්ලි ගන්න හදන්න. ඒ සල්ලි ගන්නකොට ඔයාගේ account balance එක අර withdrawal amount එක ඔයාගේ account balance එකෙන් cover වෙනවා නම් ඔයාට ඒ සල්ලි ගන්න පුළුවන්. ඒක එක සිනාරියෝ එකක්. දෙවෙනි සිනාරියෝ එක තමයි ඔයාගේ withdrawal amount එක cover කරගන්න මේ loan එකක් ගන්න පුළුවන් නම් credit එකක් ගන්න පුළුවන් නම් so ඔයාට withdraw කරන්න පුළුවන් ඒ අදාළ amount එක. so ඒක තමයි සිනාරියෝ එක. so ඔයා දැන් කරන්නේ ඔයා මුලින්ම අඳුර ගන්න ඕන මොනවද මේකේ තියෙන conditions දෙක කියන එක. so the පළවෙනි එක වෙන්නේ amount is covered by the balance. මේක තමයි අපේ පළවෙනි condition එක. so ඊට පස්සේ අනිත් එක තමයි custom is granted to credit. ඔය දෙක තමයි ඔයාලගේ මේ withdrawal කියන option එක මේ scenario එකේදී consider කරන conditions දෙක. so මම කරන්නේ මේ conditions දෙක මම ලියා ගන්න. table එකකට තමයි අපි දාගන්නේ. ඒක ගොඩක් ලේසි නිසා. so the conditions මම මේ විදිහට ලියා ගන්නවා. withdrawal amount greater than equal with the balance. ඒ කියන්නේ amount is covered by the balance. ඒ කියන්නේ ඔයාලා ගන්න amount එක ඔයාගේ account එකෙන් ඔයා බැංකුවෙන් request කරනවා මට රුපියල් මෙච්චරක් දෙන්න කියලා. so amount is covered by the balance කියලා කියන්නේ ඔයාගේ account balance එකේ balance එක ඔය කියන්නේ withdrawal amount එකට exactly සමාන වෙනවා හරි ඊට වඩා වැඩියෙන් තියෙනවා. ඒක තමයි පළවෙනි condition එක. so ඊට පස්සේ ඊළඟ condition එක තමයි custom is granted credit. so ඒකෙදි කියන්නේ credit facility එක හම්බ වෙනවද නැද්ද කියන එක. එතකොට first condition එක දැන් මෙතන ඇවිල්ලා conditions දෙකයි අපේ තියෙන්නේ. හරිද? conditions දෙකක් තියෙනවා කියන්නේ බොහොම සරල case එකක්. දැන් ඕගොල්ලන්ට truth table එකේ දේවල් මතක නම් so truth table එකත් යන්නේ ඒකේ කොච්චරක් අපි මේ combinations හදාගන්න පුළුවන්ද කියන එක මෙයා වෙන්නේ දෙකේ බලවල හැටියට. so දෙකේ මෙතන තියෙනවා conditions දෙකක්. දෙකේ දෙවෙනි බලය කියලා කියන්නේ 4. so ඔයාට combinations 4ක් හදාගන්න පුළුවන් conditions මේ conditions දෙකට. පළවෙනි මෙතන අපි rule 1 rule 2 rule 3 rule 4 කියලා තමයි මේ combinations වලට කියන්නේ. so මෙතනදී අපි කරලා තියෙන්නේ පළවෙනි condition එක true. ඒ කියන්නේ පළවෙනි condition එක මේ positive ඊට පස්සේ credit facility එකත් හම්බ වෙනවා. so දෙකම true අවස්ථාව. ඊට පස්සේ පළවෙනි condition එක true වෙලා දෙවෙනි condition එක false වෙනවා. පළවෙනි එක false වෙලා දෙවෙනි එක true වෙනවා. දෙකම false වෙනවා. ඕක තමයි ඔයාට එන combination 4. ඊට පස්සේ කරන්නේ දැන් ඔයා මේ combinations ටික අඳුරගෙන conditions ටික අඳුරගත්තට පස්සේ
ඔයා බලනවා මේ කන්ඩිෂන්ස් වලට මෙන්න මේ වගේ මම ඉන්පුට් දුන්නොත් මොන වගේ ඇක්ෂන් එකක්ද මට ලැබෙන්නේ කියන එක. සෝ ඔයාගේ ඩිසිෂන් ටේබල් එකේ ඇක්ෂන් කියලා කොලම් එකක් එනවා. රෝ එකක් එනවා. සෝ ඒකෙදි withdrawal ඔයාට කරන්න පුළුවන්ද කියන එක තමයි මෙතන withdrawal granted කියන එකෙන් කියන්නේ. එතකොට rule number 1 ගත්තාම withdrawal balance එකත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. credit උත් ඕනනම් ගන්න පුළුවන්. ණයත් ගන්න පුළුවන්. එතකොට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාට withdraw කරන්න පුළුවන් සල්ලි. ඊට පස්සේ rule 2 එක ගත්තාම balance එක අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට හෝ ඊට වඩා වැඩියෙන් තියෙනවා. ඒ පළවෙනි condition එක true. දෙවෙනි එක false. ඒ වුණාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාගේ පළවෙනි condition එක true නිසා ඔයාට සල්ලි ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ account එකේ. තුන්වෙනි rule එක කතා කරාම balance එක නෑ ඔයාගේ account එකේ. හැබැයි බැංකුව කැමති ඔයාට credit එකක් දෙන්න. loan එකක් දෙන්න. so withdraw කරන්න පුළුවන් ඒක. අපි හතරවෙනි rule එකට ගියාම ඒකේ balance එකක් නෑ. බැංකුව කියනවා credit දෙන්නත් බෑ. ඒ නිසා ඔයාට withdraw කරන්න බෑ. ඔන්න ඕක තමයි all about the decision tables. පැහැදිලිද? ඊට පස්සේ දැන් මෙතන ඇවිල්ලා ඔයාලට ලේසි කම්බිනේෂන්ස් හතරයි චෙක් කරන්න තියෙන්නේ. يعني rules හතරයි. හැබැයි ඔයාලා හිතන්න real world එක ගත්තහම complex forms වලදී විශේෂයෙන් decision table කියන එක සෑහෙන වැදගත් වෙනවා form validations වලට. ඊට පස්සේ එතන එහාට ගියාම ඔයාලගේ software code එකෙත් ඔය yes no වගේ තැන් තියෙනවා නම් අපි enter කරන්නේ අන්න ඒවා ගොඩක් මේ decision tables through يعني if else වගේ දේවල් හරියට වැඩ කරනවාද කියන එක මේ decision tables වලින් අපිට කතා බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපි හිතමු ගොඩක් combinations يعني conditions ගණනාවක් තියෙනවා කියලා. අපි we will say like conditions තියෙනවා 10ක්. so දෙකේ 10 වෙනි බලයටම තියෙනවා දෙකේ 10 කියලා කියන්නේ මම හිතන්නේ 1024යි. so rules 1024ක් තියෙනවා. ඔයාලට check කරන්න. කවදාවත් rules 1024ක් check කරන්න බෑ. එහෙම කරනවා නම් ඒක impossible. වෙලාව යනවා මේ ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. so අපි කරන්නේ rules ටික බලනවා common දේවල් ටික overlap කරන්න. අනිවාර්යෙන් ටෙස්ට් කරන්න ඕන ටික කරන්න දෙයක් නෑ ටෙස්ට් කරන්න නෑ. හැබැයි අපිට සමහර ටෙස්ට් මේ rules තියෙනවා සමහර input combinations තියෙනවා අපිට ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. දෙක තුනක් එකට merge කරලා කරන්න පුළුවන්. so මෙන්න මේ scenario එකේ අපිට එහෙම possibility එකක් පේනවා. so ඒකෙදි අපි rule number 4 කියන එක ගත්තොත් දැන් අපි rule number 4 කියන එක දැනට අමතක කරන්න. so action කියන එක ගත්තොත් මේ action එකේ අපිට මුදලක් එළියට ගන්න withdraw කරන්න පුළුවන් අවස්ථා තුනක් තියෙනවා. එක අවස්ථාවේ බැරි වෙන්නේ. so definitely rule number 4 කියන එක අපි test කරන්නම ඕනේ. එතකොට rule number 4 කියන එක default එයා හරි. එයා අනිවාර්යෙන් test කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම ගත්තාම පළවෙනි rule එක. පළවෙනි rule එක ඔක්කොම positive අවස්ථාව. so withdraw amount එකත් මේ balance එකේ ප්‍රශ්නයක්වත් නැහැ. credit උත් දෙන්නම් කියනවා. so අපි මේකත් test කරනවා කියලා හිතමු. ඊළඟට rule 2 එකයි rule 3 එකයි ගත්තාම මේ තුනේම ඇවිල්ලා input output එක එකයිනේ action එක එකයිනේ. අපි කරන්නේ withdraw rule 2 එක බලනවා. so rule 2 එකයි rule 1 එකේ පළවෙනි condition දෙක සමානයි. දෙවෙනි condition එක තමයි වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. හැබැයි දැන් පළවෙනි condition එකේ logic එක අපි බැලුවාම account balance එක වැඩියෙන් තියෙනවා ඔයා ගන්න ප්‍රමාණයට වඩා. ඒක සාමාන්‍යයෙන් ඕනම scenario එකකදී ඒක obvious ප්‍රශ්නයක් නෑ කියන එක. හැබැයි අපි rule number 3 කියන එක consider කරොත් එතනදී withdrawal amount එක false. ඔන්න පළවෙනි එක negative වුණා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය පළවෙනි එක ඔන්න මොනවාද happy path නෙමෙයි යන්නේ එයා යන්නේ else path එකේ. so ඊට පස්සේ හැබැයි credit facility එක grant කරපු නිසා තමයි මෙයාට මේ action එක කරන්න පුළුවන්. එන්නේ මේක ඇවිල්ලා අපි අනිවාර්යෙන් test කරන්න ඕනේ scenario.
ඊට පස්සේ අපිට එතකොට රූල් නම්බර් 3 කියන එකත් ඩෙෆිනිට්ලි දැන් ටෙස්ට් කරන්න ඕන හේතුව පළවෙනි කන්ඩිෂන් එක මෙයා ෆෝල්ස් වෙච්ච නිසා. ඊට පස්සේ අපි බලනවා රූල් 1 එකේ 2 එකේ පළවෙනි කන්ඩිෂන් එක ගත්තාම මේක කොහොමත් ඒක තමයි මේ most positive අවස්ථාව. හැබැයි මෙතනදි මේ කියන්නේ පළවෙනි කන්ඩිෂන් එක true නම් දෙවෙනි කන්ඩිෂන් එකේ වැලියු එක true වුණත් false වුණත් ප්‍රශ්නයක් නෑ. එයා withdraw කරන්න ඉඩ දෙනවා. ඕක තමයි කියන්නේ. so ඔයාට මේ rule number 1 කියන එකයි rule number 2 කියන එකයි එක උඩ overlap කරන්න පුළුවන්. එහෙම overlap කරාම ඔයාට හම්බ වෙන table එක තමයි collapse decision table එක. so rule number 4 ඒ විදිහටම තියෙනවා 3 තියෙනවා. හැබැයි rule number 1 විතරයි අපි තියාගන්නේ 2 drop කරනවා. මෙන්න මෙයාම අපි drop කරනවා. මොකද ඒකට හේතුව මෙන්න මේ line එක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මේ දෙන්නම් මේ පළවෙනි line එක positive නා. එතකොට අපි කියන්නේ මේක අපි ලියන්නේ මේ column එකේ අපි මේ අගේ consider කරන්නේ නැත්තේ. withdraw balance එක true තියෙනවා. credit facility granted කියන එකට ඔයා true දුන්නත් false දුන්නත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියන එක මෙතන අදහස් කරා. හරිද? ඒක පැහැදිලිද? okay so ඒකම තමයි මෙතන explain කරලා තියෙන්නේ decision table එකේ අපිට දාගන්න පුළුවන් possible values. උදාහරණයක් වශයෙන් මම ගත්තොත් rule number 1 ඒ කියන්නේ account balance එක true, credit facility එක true හරි false හරි ඕන එක withdrawal granted. so මගේ account මම input කරන data වෙන්නේ account balance එක 200ක් තියලා requested withdrawal එක 200ක් තියෙනවා. so ඒක විතරයි මම අනිත් එක consider කරන්නේවත් නැහැ. ඊළඟ credit granted ද නැද්ද කියන එක බලන්නේවත් නැහැ. so expected result එක withdrawal grant. ඒ වගේම තමයි account balance එක 100. ඒ කියන්නේ පළවෙනි අවස්ථාව false කරලා requested withdrawal එක 200 දෙනවා. so ඊට පස්සේ credit එකක් දෙනවා කියලා කියන්නේ දෙවෙනි condition එක true කරනවා. මට ඒ නිසා withdraw කරන්න පුළුවන් money. ඊට පස්සේ rule number 4 කියන එක ගත්තාම account balance එක 100 වෙලාවෙදී මම 200ක් request කරනවා. හැබැයි මට credit හම්බ වෙන්නේ නැහැ. එතකොට expected result එක withdrawal deny. මට සල්ලි ගන්න දෙන්නේ නැහැ. ඕක තමයි decision table වලින් අපි testing කරනකොට කරන්නේ. මොනවාරි ගැටලු තියෙනවා? okay so ඊළඟට අපි කතා කරන්නේ ඔතන කතා කරේ අපි black box testing. ඒ කියන්නේ අපි code එක දන්නේ නැතුව තමයි අපි test කරන්නේ මේ ඔයාලගේ තියෙන requirements මත පදනම් වෙලා. so requirements මත අපිට දැන් එතනදී සමහර issues විතරයි අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපිට තව දුරටත් අපේ code එකේ quality එක වැඩි කරන්න අපි කරනවා ඔයාලගේ software එකේ structure එක පදනම් කරගෙන. ඒ කියන්නේ software code එක S2කට ඒ කියන්නේ අපි code එක visible කරගෙන අපි run කරනවා යම් කිසි testing mechanisms කරනවා. so ඒක තමයි මෙතන මේ structure based testing කියලා කියන්නේ. so මේකට අපි white box testing කියලාත් කියනවා. so white box testing කියලා කියන්නේ basically ඔයාලගේ software එක අපි consider කරන්නේ වීදුරු box එකක් හැටියට. white box එකක් හැටියට white කියන්නේ වීදුරුවක් කියලා කියන්නේ අපිට ඇතුළ දකින්න පුළුවන්. so transparent. ඒ කියන්නේ අපිට ඔයාලගේ software code එක visible කියන එක තමයි එතනදී අදහස් වෙන්නේ. so මෙතන sample program එකක් තියෙනවා. sample program එක වෙන්නේ x y z කියන values තුන අපි කියවනවා, read කරනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ තියෙන condition එක apply කරනවා. decision point 1 එක එකට වඩා x විශාලයි සහ y සමානයි බිඳුව නම් මෙන්න මේ අවස්ථාවේදී
z එක x ගෙන් බෙදන්න කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ එන value එක එන z ව print කරන්න කියනවා. ඊට පස්සේ decision point 2 කියන එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ condition එක decision එක. so එතකොට වෙන්නේ x සමානයි 2 නම් හෝ z කියන්නේ මෙතන එන z value එක එකට වඩා විශාල නම් අපි කියනවා මෙතන z එකක් එකතු කරන්න සහ print කරන්න z එක කියන එක. ඒක තමයි මේ sample program එකකින් වෙන්නේ. so මේක මත පදනම් වෙලා තමයි මෙතනින් එහාට තියෙන ඔක්කොම examples වලට අපි කතා කරන්නේ. මෙන්න මේ ටික තමයි අපි දැන් cover කරන්නේ. so ඔයගොල්ලන්ට මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන්. පළවෙනි එක තමයි අපිට කෝඩ් එකක් ටෙස්ට් කරනකොට කරන්න පුළුවන් පළවෙනිම ටෙස්ටිං මෙකනිසම් එක තමයි ස්ටේට්මන්ට් ටෙස්ටිං. ස්ටේට්මන්ට් ටෙස්ටිං කියන වචනෙන්ම ඔයගොල්ලන්ට ඒක පැහැදිලි වෙන්න ඕනි. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ software එකේ හැම ස්ටේට්මන්ට් එකක්ම at least one time execute වෙන්න ඕනි. ඒක තමයි මෙතන ස්ටේට්මන්ට් ටෙස්ටිං කියලා කියන්නේ. so මම above code එක අරගෙන explain කරාම අපි input කියන එකට x සමානයි 2යි y සමානයි 0යි z සමානයි 4යි කියන values තුන enter කරා. so මම මේක derive කළා මේ statement testing එකට ගැලපෙන විදිහට මම අරගෙන තියෙන්නේ. so statements කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ අපි මේ symbols අගල තියෙන ඒවනේ. so පළවෙනි statement එකේදී මේ ටික execute වෙනවා. හරි. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔන්න එක පළවෙනි statement එක එකපාරක් execute වුණා. ඊට පස්සේ මේ condition එකක් දැන් ඔන්න මේ statement එක execute වෙනවා. එයා කරන්නේ එයා check කරලා බලනවා x සමානයි x කියන value එක එකට වඩා විශාලද සහ y බිඳුවද කියන එක. so ඔයාලට පේනවා මෙතන අපි 2 සහ 0 enter කරලා තියෙන. ඒ හින්දා මෙයා true වෙනවා. true වෙච්ච ගමන් මේ පැත්තට එයා යනවා. statement එතකොට z සමානයි z බෙදීම x කියන statement එක මෙයා run කරනවා. so එතකොට x කියන්නේ 2යි z කියන්නේ 4යි. එතකොට වෙන්නේ print මෙයා මෙතන එතකොට 2 කියන value එක තියෙන්නේ. so output එක දෙනවා. ඒ print z කියන statement එක execute වෙනවා. so output එක දෙක හැටියට අපිට පෙන්නනවා. දැන් updated z එකක් තියෙන එක 2යි. ඊට පස්සේ මේකෙදි condition එක මොකක්ද? x සමානයි 2 නම් හෝ z විශාලයි 1 නම්. so z කියන එක value එක 2යි. x ගෙත් value එක ප්‍රශ්නයක් නෑ 2යි. මේ දෙකම කියන්නේ මේ o කියලා කිව්වහම එක condition එකක් satisfy කරාම ඇති. so දෙකම මේ true වෙන නිසා අපිට යන්න පුළුවන් ආය if path එකේ. so z සමානයි z + 1 කියන statement එක execute වෙලා අන්තිමේ print z කියන එක අපිට run කරගන්න පුළුවන්. so statement testing කියලා කියන්නේ ඔයාලගේ program එකේ flow chart එකක් වගේ තියෙනවා නම් ගොඩාක් lazy. so flow chart එකේ හැම statement එකක් ඔයාගේ software code එකේ හැම statement එකක්ම at least එකපාරක් run කරගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට ඔයා value එකක් generate කරලා ඒක run කරලා බලන්න. so මේකෙදි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. if සහ else කියන එක parallel විදිහට යන්නේ නැහැ. මේ දෙකම එකම statement එකකට set වෙනවා. නමුත් සමහර scenarios තියෙනවා. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් අපි yes no වගේ දෙයක් consider කරොත් yes කියන එකේ එකක් වෙන්න පුළුවන්, no කියන එකේ තව මොකක් හරි එකක් වෙන්න පුළුවන් පෙන්නන්න. so එතකොට ඒ වගේ cases වලදී අනිවාර්යයෙන් මේ අපිට inputs types combinations දෙකක්වත් minimum enter කරන්න එන හැම statement එකක්ම at least one time test කරන්න. පැහැදිලිද? statement testing කියන්නේ ඔයාලගේ software code එකේ at least one time ඔයාලගේ ඔක්කොම statement run වෙලා තියෙන්න ඕනි කියන එක තමයි. ඒක පැහැදිලිද?
ඕකේ. ඊළඟට තියෙනවා ස්ටේට්මන්ට් ටෙස්ටිං කියන එක හරි. දැන් අපි යනවා decisions එහෙම නැත්නම් අපේ තියෙන branches ටික. ඒ කියන්නේ අර if else conditions ටික වදින තැන්වල for loop conditions වදින තැන්වලට අපි යන්න ඒව තමයි දැන් check කරන්නේ. එතකොට මෙතනදී කියන්නේ branch coverage එකේදී වෙන්නේ අපි අපේ decision point එකකින් අපිට open කරනවානේ branches yes hari no hari branches දෙකක් open කරනවා. ඒ branch හැම එකක්ම at least one time අපි execute කරනවා. ඒක තමයි decision එහෙම නැත්නම් branch testing කියලා කියන්නේ. so මේ අපි කලින් වතාවේදී කරේ හැම ස්ටේට්මන්ට් එකක්ම ටෙස්ට් වෙන හැටියට අපි වැලියු ටිකක් සිලෙක්ට් කරගෙන තිබුණා. ඔක්කොම යන්න yes path එකේ මේ if path එකේ. so හැබැයි එතකොට මට මොකක් හරි mistake එකක් තියෙනවා නම් මේ මොකක්ද ඒකට කියන්නේ else path එකේ මට ඒක අහුවෙන්නේ නැහැ. so in order to make sure the else path is also working properly ඒකට තමයි මම decision branch testing කරන්නේ. ඒකෙදි basically කරන්නේ මගේ decision node එකකින් open කරන yes no කියන branches හැම එකක්ම එකපාරක් හරි මම execute කරලා බලනවා. so එතකොට මේකෙදි මගේ පළවෙනි ටෙස්ට් එක වෙන්නේ මෙන්න මේ කියන input ටික enter කරලා අර කලින් values ටිකම මම මෙතනදී කරන්නේ ඔක්කොගෙම yes path එක. එහෙම නැත්නම් if statement ටික තමයි මෙතන execute කරගෙන තියෙන්නේ. so ඒක හරි. ඊට පස්සේ ඊළඟ එකේදී වෙන්නේ මම else path එක else branch එක තමයි test කරලා තියෙන්නේ. x එකයි y එකයි z එකයි කියන values තුන අරගෙන read කරනවා. එතකොට මෙතන මෙයා negative වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ true වෙන්නේ නැහැ condition එක. so එයා false වෙච්ච නිසා එයා ඔන්න else path එකෙන් ගිහින් print set කරනවා. එතකොට මේ statement එක එයා run කරන්නේ නැහැ. ඒ විදිහට මෙයා කරන්නේ else path එකේ ඔක්කොම ටික මෙයා run කරනවා. එතකොට වෙන්නේ ඔයාගේ yes branches ටිකත් ඔක්කොම run වෙලා තියෙනවා. no branches උත් ඔක්කොම run වෙලා තියෙනවා. ඔය දෙකේ මොකක් හරි අවුලක් තියෙනවා නම් කියන්නේ at least one time execute වෙලා තියෙන නිසා ඔයාට error එකක් තියෙනවා නම් ඔයාට ඒක detect කරලා පෙන්නනවා. මේ decision branch testing එකේදී ඔයාලගේ මේ ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා ඒ කියන්නේ no yes path එකේ යන්න නම් ඔයා දෙන්න ඕනි values මොනවද? else path එකේ යන්න නම් ඔයා දෙන්න ඕනි values මොනවද කියන එක ඔයාලට හොයාගන්න වෙනවා. එතකොට අපි decision coverage එක එහෙම නැත්නම් ඔය decision හරි branch හරි ඔක්කොම 100% cover කරලා තියෙනවා නම් at least one time true false paths දෙක අපි මේ run කරලා තියෙනවා නම් statement coverage එක 100% අපිට හම්බ වෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් අපි statement coverage එකක් නේ මෙතන කරලා තියෙන්නේ. statement testing එකක් තමයි මෙතන කළේ. හැබැයි මේකෙදි else path එක touch වෙලා නැහැ. හැබැයි මම decision branch testing එක කරාට පස්සේ මේකෙන් යනවා if path එක. මේ test case එකේදී else path එක test වෙලා whatever මෙයා හැම statement එකක්ම run කරලා තියෙනවා. ඒක මේ අවස්ථා දෙකකදී වුණා කියන එක අදාළ නැහැ. whatever මෙයා සියලුම statement මෙයා run කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි අපි කියන්නේ decision coverage එක 100% අවස්ථාවේදී 100% statement coverage එකක් සිද්ධ වෙනවා. හැබැයි මේක අනිත් පැත්තට කවදාවත් වෙන්නේ නැහැ. 100% statement coverage එකක් තිබ්බා කියලා decision coverage එක 100% වෙන්නේ නැහැ. ඒකට උදාහරණෙ මෙන්න මෙතන ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඕකේ. ඒක පැහැදිලිද? ඊළඟට තියෙනවා condition coverage කියලා එකක්. condition coverage එකේදී අපි කරන්නේ අපි අර දැන් if හරි else හරි සමහරවිට ඔය for loop වල හරි condition තැන් අහුවෙන තැන් ටික තියෙනවනේ. විශේෂයෙන් මේ if else statements වල ඔන්න ඔය තියෙන
if else statement වල තියෙන decision node වල තියෙන conditions check කරගන්න තමයි අපි condition coverage කියන එක consider කරන්නේ. So conditions ගත්තහම අපිට අපේ තියෙන condition එක දිහා බලලා මෙයා combine වෙලාද condition එක හැදිලා තියෙන්නේ එහෙම නැත්නම් atomic level එකෙන්ද condition එක තියෙන්නේ කියන එක බලා ගන්න පුළුවන්. So මම මෙතන ගත්තාම ඔයාලට පේනවා ඇති අපි ගමු පළවෙනි decision point එක. So එතනදී මගේ ඇත්තටම මම මේ conditions දෙකක් එකපාර check කරලා තමයි මෙතන මේ decision එකේදී කරලා තියෙන්නේ. මොකද and කියලා මැද්දේ මම operator එකක් දාගෙන තියෙනවනේ. ඒකෙදි කරලා තියෙන්නේ x කියන එක්කෙනාගේ value එක එකට වඩා විශාලද කියලා බලලා තියෙනවා. ඒත් එක y බිඳුවද කියලා බලලා තියෙනවා. එතකොට ඔයාට පේනවා ඇති මේ condition එක මට තවදුරටත් කොටස් වලට කඩා ගන්න පුළුවන්. එකක් y සමානයි බිඳුව අනිත් එක x විශාලයි එකට වඩා කියන condition දෙකට. So අන්න ඔය කියන atomic level එකට ගිහිල්ලා මම conditions ටික check කරන එක තමයි condition coverage එකේදී basically වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් atomic condition should be at least once true and false. අපි decision testing වලදී කරන්නේ මේ ලොකු decision point එකේ true යන එකයි false යන එකයි. හැබැයි condition coverage එකේදී කරන්නේ මේ ලොකු decision point එකක conditions ගණනාවක් එකට එකතු වෙලා නම් හැදිලා තියෙන්නේ ඔය කියන each atomic condition එක true වෙන අවස්ථා ටිකයි false වෙන අවස්ථා ටිකයි හැම එකම මම check කරනවා. දැන් මේක ගත්තාම මෙතන x මෙන්න මේ condition එකයි මේ condition එකයි දෙකම true වෙන්න පුළුවන් දෙකම false වෙන්න පුළුවන් එකක් true වෙන්න පුළුවන් එකක් false වෙන්න පුළුවන් කියන අවස්ථා හතරම මම test කරන්න ඕනි කියන එක තමයි condition coverage එකේදී කතා කරන්නේ. So මෙතන මම අර example එකම ගන්නම්. මම කරන්නේ මගේ දැන් මේකනේ condition එක decision point එකේ decision point එකේ තියෙන condition එක අරගෙන මම atomic level එකට මේ දෙක කඩා ගන්නවා. So මගේ atomic level එක වෙන්නේ එකක් මෙන්න මේක අනිත් එක y සමානයි බිඳුව. So මෙන්න මේක මම මේව කළා මම බලනවා පළවෙනි එක true කරලා දෙවෙනි එක false කරන්න අර ඒ වගේ මම එක එක combinations මම දාලා බලනවා කොහොමද මම මේ atomic level එකේ තියෙන condition එකක් at least true false කියන path එකේ යවලා test කරගන්නේ. So ඒකෙදි මම මුලින්ම දැන් x විශාලයි එකට වඩා කියන condition එක satisfy වෙන විදිය එකක් දෙන. ඒ කියන්නේ true අවස්ථාව. හැබැයි y බිඳුවට අසමාන කරලා මම බලනවා. ඒක තමයි මෙතනදී condition coverage කියලා මූලිකවම කියන්නේ. So මෙතන අපි ගත්තාම මම x ට 2 කියන එක input කරාම පළවෙනි condition එක true කරනවා. එතකොට යා ඔන්න true කියන අවස්ථාව මට true කියන අවස්ථාව මට test කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ y ට දානවා බිඳුව. sorry y ට දානවා 1. එතකොට මෙයා ඇවිල්ලා false. එතකොට finally මෙතන අපි තියෙන and කියන operator එක නිසා මෙතන decision එක false. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ x ට 1 කියන value එක දැම්මහම මේ value එක මෙයා false වෙනවා. ඊට පස්සේ y ට බිඳුව කියන value එක දුන්නාම මෙයා දෙවෙනි මේ sub condition එක atomic condition එක false වෙනවා. හැබැයි condition coverage එකේදී අපි consider කරන්නේ මෙන්න මේ decision එක. අපිට ඒක අදාළ නැහැ. ඒ decision එක අපි check කරා කලින් මේ decision branch testing වලදී.
so the condition coverage කියලා කියන්නේ අපේ අර ලොකු decision point එකේ atomic level එකට ගිහිල්ලා ඒ each atomic condition එක true false path වල වැඩ කරන හැටි test කරනවා. ඒක පැහැදිලිද? කවුද? මම මේ වැඩක ලෙක්චර් එක ඉන්න. මම පල්ලයට එන්න රංජනි, thank you. මොකක් හරි එතන ගැටලුවක් තියෙනවද? Okay. ඊට පස්සේ තියෙනවා decision condition coverage කියලා එකක්. decision condition coverage එකේදී වෙන්නේ අපි condition coverage කියන testing mechanism එකයි decision coverage කියලා අපි ඉගෙන ගත්ත එහෙම නැත්නම් branch coverage කියලා කරන testing mechanism එකයි දෙකම combine කරලා මේ දෙකම satisfy කරන විදිහට අපි execute කරලා බලනවා එක එක data enter කරලා. හරිද? so ඒකෙදි මෙතන decision condition coverage කියන එක ගත්තහම ඔයාලට x පළවෙනි atomic condition එකේ අපි කරලා තියෙන පළවෙනි test එක හැටියට දැන් මම කලින් කිව්වා condition coverage එකේ අපි මේ decision කියන එක consider කරන්නේ නැහැ කියන එක. නමුත් decision condition coverage කියලා කියන්නේ ඔයා run කරන්න ඕනි condition coverage එක. ඒ කියන්නේ atomic level එකේ තියෙන conditions at least true false කියන එක එකපාරක්වත් run වෙන්න ඕනි. ඊට පස්සේ decision coverage එකත් කරන්න කියනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ testing එකෙන් cover වෙන්න ඕන both true path එකයි false path එකයි මේ තියෙන ලොකු decision point එකකින්. ඔක තමයි උතන කියන්නේ. so එතකොට අපි මෙන්න මේවට ගන්න values අනුව මෙතන decision එක කියන්නේ අපි දැන් මෙතන කරලා තියෙන පළවෙනි condition එකේ true අවස්ථාව test කරනවා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි testing මේකෙදි false එකක් බලලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි condition එක ගත්තාම දෙවෙනි atomic මේ condition එකේදී පළවෙනි එක අපි true කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි අවස්ථාවේ අපි test කරද්දී false කරලා තියෙනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? මේ each sub conditions වලට each sub conditions අපි consider ඒවා අපි test කරනවා both true වෙන අවස්ථාව false වෙන අවස්ථාව මේ දෙකට. එතකොට ඔන්න condition coverage එක satisfy වෙනවා. ඒක පැහැදිලිද? ඊළඟට අපි decision එක දිහා බලන්න ඕනි. ඒකට හේතුව decision coverage එකත් අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕනි කියලා කියන නිසා. එතකොට අපි at least මෙයා true වෙන්නත් ඕනි false වෙන්නත් ඕනි. ඒකට අනුව ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේවට එන values ඕගොල්ලන්ට හොයා ගන්න. ඒක පැහැදිලිද? okay. ඊට පස්සේ තියෙනවා multiple condition testing කියන එක. multiple condition testing කියලා කියන්නේ ඔයාගේ decision nodes වලින් ඔයාලට දෙන all possible combinations වලට data input කරලා ඔයා බලනවා ඔක run කරගන්නේ කොහොමද කියන එක. so මම මේ example එක ගත්තොත් මේකෙදි අපි all possible බලලා නැහැ. ඇත්තටම කරලා තියෙන්නේ පළවෙනි
ටෙස්ට් කේස් එක ගත්තොත් ටෙස්ට් 1 කියන එක අපි ගත්තොත් ඒකෙදි මෙයත් පළවෙනි ඇටොමික් කන්ඩිෂන් එකක් true කරලා දෙවෙනි ඇටොමික් කන්ඩිෂන් එකක් true කරලා තියෙනවා. දෙවෙනි එකේදි කරලා තියෙන්නේ මේ දෙකම false කරලා තියෙනවා. හැබැයි අපි කොතනවත් කරලා නැහැ. පළවෙනි එක true කරලා දෙවෙනි එක false කරලා පළවෙනි එක false කරලා දෙවෙනි එක true කරලා කියන දෙක අපි drop කරලා තියෙනවා. එහෙම drop කරන්නේ නැතුව all possible combinations ටික check කරන එකට තමයි multiple condition testing කියලා කියන්නේ. එතකොට අර decision tables වගේම තමයි දෙකේ n වන බලයට තමයි මේකේ multiple අපි අපේ test combinations ටික අපිට එන්නේ. n කියලා කියන්නේ atomic conditions ප්‍රමාණය. so මේක අපි ගත්තහම conditions අපේ atomic conditions දෙකක් තියෙනවා. so 2 to the power 2 ඒ කියන්නේ testing කරන්න වෙනවා අපිට 4 පාරක්. මොකක්ද කරලා තියෙන්නේ? පළවෙනි එක true පළවෙනි condition එක first අවස්ථාවේ true කරලා දෙවෙනි එකත් true කරලා එතකොට එන result එක තමයි true කියන එක. මේ decision එක අපිට අත්‍තරම අදාළ නැහැ. මොකද හැම all possible decisions ඔක්කොම මේ cover වෙනවා. අපි consider කරන්නේ මේ atomic conditions ටිකේ all possible input combinations තමයි අපි consider කරන්නේ. so එතකොට දෙවෙනි එකේදී කරලා තියෙන්නේ පළවෙනි atomic condition එක true කරනවා දෙවෙනි එක false කරා. ඊපස්සේ තුන්වෙනි එක false කරලා පළවෙනි atomic condition එක false කරා දෙවෙනි atomic condition එක true කරා. එතකොට අන්තිම අවස්ථාවේ ඔය දෙකම conditions දෙකම false කරලා අපි run කරලා බලනවා. so multiple condition coverage කියලා කියන්නේ ඔයාගේ atomic conditions වලට එන්න පුළුවන් all possible input combinations අපි දාලා බලනවා. ඒක clearද? okay. ඊට පස්සේ තියෙනවා path testing කියලා එකක්. so path testing කියන එක නම විදිහම තමයි path තමයි අපි test කරන්නේ. අපි අපේ code එක execute කරනවා at least එක path එකක් يعني හැම path එකක්ම possible හැම path එකම එකපාරක්වත් අපි run කරන්න ඕනි කියන එක තමයි path testing වලදී අපේ basic මේ idea එක වෙන්නේ. so මම මෙතන අර කලින් code එකටම example එක මම අරගෙන පෙන්නන්නම්. so පළවෙනි path එක වෙලා තියෙන්නේ so මේකේ ඇවිල්ලා true false කියලා දෙකක් තියෙනවනේ. conditions node දෙකක් තියෙනවා. so true false කියලා branches අපිට දෙකක් අතරම හතරක් තියෙනවා. so අපි කරලා තියෙන්නේ මම පළවෙනියටම values ටිකක් enter කරලා තියෙනවා. පළවෙනි condition එකේ true අවස්ථාව දෙවෙනි condition එකේ true අවස්ථාව path එක. ඊට පස්සේ දෙවෙනි path එක වෙලා තියෙන්නේ decisions දෙකේම parts මම තෝරගත්තා else අවස්ථාවට. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි path එක වෙලා තියෙන්නේ පළවෙනි එකේ else path එක දෙවෙනි එකේ true path එක. හතරවෙනි එකට පළවෙනි එකේ true අවස්ථාව දෙවෙනි decision point එකේ false අවස්ථාව. ඔන්න ඔය විදිහට all possible paths මම test කරලා බලනවා. ඒක තමයි path testing කියලා අපි ඉගෙන ගන්න. is it clear? so developer level එකෙන් තමයි මේ ඔය path testing statement testing ඒ කියන ටික යන්නේ. මොකද code එක ලියපු කට්ටිය තමයි code එක දකින්නේ සහ ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් එක එක values enter කරලා run කරලා බලන්න. ඔයගොල්ලන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවනම් JUnit TestNG වගේ මේ inbuilt testing mechanisms තියෙනවා. so ඒ වගේ දෙයක් use කරලා ඔයාලට මේක කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ කරලා තියෙනවා නම් debugging කියන එක debugging truth ඔයාලට මේ එක එක testing කරගන්න පුළුවන්. ඔයා මොකක් හරි value එකක් දාලා statement line by line කොහොමද යන්නේ කියන එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට පේනවා කොතන හරි අපි හිතාගෙන හිටියට මෙන්න මේක true වෙනවා කියලා ඇත්තටම true වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේ ඔයාලට ඒක හොයාගන්න පුළුවන්. so
ඔයාලා මේ whatever මොන ටෙස්ටිං එක කරත් at the end of the day ඔයාට මේක report එකක් වගේ නිකන් හදලා දෙන්න ඕන. මං හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ මේ ඔයගොල්ලන්ට මොනවාද ටෙස්ට් ප්ලෑන් එකක් ටෙස්ට් ප්ලෑන් එකක් නෙමෙයි ඒකට කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ නිකන් ටෙස්ටිං කොහොමද ඔයගොල්ලන්ගේ උනේ කියන එකට ඔයාලා report එකක් නිකන් මං හිතන්නේ මං දන්නේ සබ්මිට් කරන්න තියනවාද කියලා. so එහෙම තියෙනවා නම් ඔයාලට මේ ටෙස්ට් කේසස් එකක් හරියට ලියාගන්නේ කොහොමද කියන එකේ අයිඩියා එකක් ගන්න ඕන. so ඒක නිකන් in case ඔයාලා කොච්චරක් ටෙස්ට් කරාද කියන එක අපිට කන්වින්ස් කරන්න තමයි මේ වගේ එකක් අපි සාමාන්‍යයෙන් ඩිසයින් කරන්නේ. so එතකොට ටෙස්ට් කේස් එකක් කියලා කියන්නේ ඔයා කොහොමද ඔයාගේ ටෙස්ටිං කරේ කියන එක තමයි මේ ටෙස්ට් කේස් වලදී පෙන්නන්නේ. එතකොට each and every test එකකට ID එකක් තියෙනවා. ටෙස්ට් කේස් එකකට ID එකක් තියෙනවා. ඊළඟට ඔයා මොකක්ද ටෙස්ට් කරේ? අපි හිතමු password validation. ඒ වගේ what to be verified කියලා කියන්නේ මොන යුනිට් එකද ටෙස්ට් කරේ. ඒ කියන්නේ සමහරට ඔයාගේ ලොකු ෆෝම් එකක පොඩි ෆීල්ඩ් එකක් ටෙස්ට් කරා වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ එහෙම නැත්නම් අපි හිතමු ඔයා චෙක් කරනවා let's say like customer කෙනෙක් ඇවිල්ලා අපි හිතමු farmer කෙනෙක් ඇවිල්ලා මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් අහනවා ස්පෙෂලායිස් කන්සල්ටන්ට් කෙනෙක්ගෙන්. ඒ කන්සල්ටන්ට් උත්තරයක් දෙනවා. අන්න ඔය වගේ ටෙස්ට් කේස් එකක්. testing whether a farmer can get an answer from a consultant. ඔය වගේ මොකක් හරි මොකක්ද ඔයාලා ටෙස්ට් කරන සිනාරියෝ කියන එක ලියන්න. ඊට පස්සේ assumptions කියලා කියන්නේ උදාහරණයක් වශයෙන් අර ඕගොල්ලෝ activities ඔයාලගේ SRS එකේ ඔයගොල්ලෝ assumptions කියලා ඇඩ් කරලා තිබුණා ඔයාලගේ මොන වගේ conditions ටිකක් satisfy කරලා තියෙන්න ඕනේද මේක වෙන්න නම්. උදාහරණයක් වශයෙන් අපි හිතමු මම අර කලින් කිව්වා වගේ login කියන facility එක ගන්න. දැන් in order to login ඔයාගේ system එකේ මේ username password තියෙන්න ඕන. so in that case assumption එක වෙන්නේ the user should have valid password and username. ඔයාලා ටෙස්ට් කරන්නේ login කියන එක නම් valid login කියන එක නම් username password valid username password එකක් තියෙන්න ඕනි කියන එක තමයි ඔයාලගේ assumption එක වෙන්නේ. so test data කියලා කියන්නේ ඔයා මොන dataද input කරන්නේ මේ test case එක මේ විදිහට run කරගන්න. උදාහරණයක් වශයෙන් මෙන්න මෙතන අපි ගියාම මේ තියෙන x සමානයි 2 y සමානයි 1 කියන්නේ test data. අපි දැන් කලින් කතා කරා boundary value analysis කියලා එකක්. so ඒකෙදි අර මං කිව්වේ $49.99 කියන එක ඔයාලගේ එක ටෙස්ට් ඩේටා එකක්. so ඔයා එතකොට මොන variable එකද සහ එයාලගේ value එක මොකක්ද කියන එක ඔයාලා එක පෙන්වන්න ඕයි. ඊට පස්සේ steps to be executed. so එතකොට වෙන්නේ මම login කියන සරල උදාහරණයක් ගත්තොත් so let me type it in here. අපි මුලින්ම අපි හිතමු ටෙස්ට් කේස් එක ඇවිල්ලා T01. so what to be verified අපි හිතමු check the valid login. ඊළඟට assumption එක තමයි user should have valid username and password. so the test data අපි හිතමු ඔයාලගේ system එකේ ඔයාලා ගාව තියෙනවා username එකට ABC. so password will be like one two three ABC. steps to be executed. so steps to be executed වෙන්නේ පළවෙනියටම ඕගොල්ලෝගේ login එකක් check login කියන page එක ඔයාලා load කරගෙන තියාගන්න ඕනේ login කියන එක test කරන්න. so load the මම assume කරලා කියන්නේ so load the login page. ඊළඟට මොකද කරන්නේ? ඔයා load කරගත්තට පස්සේ login page එක ඔයා username password enter කරන්න ඕනේ. so enter username
enter password. ඊට පස්සේ username password enter කරාට පස්සේ ඔයා මොකද කරන්නේ? අපි හිතමු login කියලා ඔයාලගේ බටන් එකක් තියෙනවා. click the login button. ඕක තමයි ඔයාගේ steps ටික මේ කියන valid login එක check කරන්න තියෙන. So the expected results will be something like expected results වෙන්නේ පළවෙනි එක මොකක්ද? user should be able to login. user login වෙන්න user ට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ should be able to login. අනිත් එක තමයි මෙයා කොහෙටද ලෑන්ඩ් කරන්නේ? ලෑන්ඩ් කරන page එකත් ඔයාලට දෙන්න පුළුවන් නම් ඒක ගොඩක් වටිනවා. අපි හිතමු login වෙච්ච ගමන් ඔයාලා default පෙන්නන්නේ dashboard එකක්. dashboard එකක් හරි home page එකක් හරි whatever. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් ඔයාලා Facebook එකට login වෙච්ච ගමන් එයාලා ගෙනල්ලා ඔයගොල්ලන්ව අතාරින්නේ news feed එකට. අන්න ඒ වගේ expected result එකේදී එතකොට ඔන්න ඔය ඔයාලා load කරන මේක පෙන්වනවා. so navigate නෙමෙයි load the dashboard හරි මොකක් හරි ඔයාලගේ අදාළ landing page එක දෙන්න. so එහෙම වුණාම ඒක සෑහෙන වටිනවා. so the actual results කියලා කියන්නේ ඔයා මේ තියෙන steps ටික execute කරලා ABC සහ 1 2 3 ABC කියන password එක enter කරලා මේ තියෙන ටික කරාට පස්සේ ඔයාට එන result එක දැන් අපි හිතමු ඔව් valid මේ userට login වෙන්න පුළුවන්. login is okay. හැබැයි අපි හිතමු මෙයා dashboard එක වෙනුවට එයා ගිහිල්ලා මෙයා වෙන්නේ home page එක කියලා හිතන්නකො. let's assume like this home page එකට තමයි load වෙන්නේ. එතකොට පළවෙනි expected result එක හරි. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. login is okay. so the load the dashboard එක තමයි fail වෙලා තියෙන්නේ load කරන්න home page එක. එතකොට මොකද වෙන්නේ? ඔයාගේ මේ entire test case එක ඔයාට පුළුවන් fail කරන්න. හේතුව expected result වල වෙන දේවල් ටික වෙන්නේ නැති නිසා actual result එක you can say like fail. ඊට පස්සේ comments තියෙනවා නා. මේ comments කියන එක නම් ඔයගොල්ලොන්ට ඕනි වේවිද දන්නේ නැහැ. ගොඩාක් ඔය comments කියන site එක යන්නේ UI වගේ වලදී දැන් ඇහැට ප්‍රියමනාප කලර් එකක් පාවිච්චි වෙලා නැත්තම් responsive නැත්තම් page එක loading වලදී image එක කෑලි හැටියට නම් load වෙන්නෙම නැත්තම් අන්න ඒ වගේ මොන හරි තියෙනවා නම් ඔයාලට ඔය comments කියන එක add කරන්න පුළුවන්. so මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාලා test case එකක් සාමාන්‍යයෙන් design කරගන්න. design කරලා මේවා වෙන්නේ. so එතකොට මෙන්න මෙතන මේ තියෙන test data කියන එකට තමයි අර මම කියලා දීපු mechanisms වලින් ඔයාලට derive කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. so මෙතන තියෙන්නේ මම excel sheet එකකට අපි කොහොමද මේ sample test case එකක් මේ හැදුවොත් කොයි විදිහටද මේක මේ වෙන්නේ කියන එක තමයි මෙතනදී පෙන්නලා තියෙන්නේ. so software testing වල ඔය level එකට ඔය ටික තමයි දැනගන්න තියෙන්නේ. so යොහන් මොන හරි ඇඩ් කරන්න තියෙනවද? okay යොහන් නැත. okay ඔයාලට මොන හරි ගැටලු තියෙනවද? කොහොම hello අන්තිම slide එක නේද? ඔව් අන්තිම slide එක. right okay. hello යොහන්. ශාක මොන හරි ඇහුවද මගේ? නෑ මම මේ ස්ලයිඩ්ස් ටික ඉවරයි. so
මොනවා හරි ක්ලැරිෆයි කරගන්න තියෙනවද දන්නේ නැහැ ළමයින්ට. ඔව් ඒක තමයි ඒගොල්ලන්ට අපි මේ දැන් ඉන්වයිට් කරලා තියෙන ප්‍රශ්න අහන්න කියලා නේද බලමු අපි. දැන් ඇත්තටම ඕගොල්ලන්ට මේ ටෙස්ටිං කියන එක හොඳටම ගියා. සෑහෙන කොම්ප්‍රිහෙන්සිව්